안녕하세요. 발리안리교회 4월 27일 수요 예배로 나오신 모든 분들을 환영하고 축복합니다. 우리가 간절히 하나님 앞에 찬양하고 말씀 듣고 기도하는 가운데 하나님의 큰 은혜를 얻으시기를 간절히 소망합니다. 나의 가는 길 함께 찬양하면서 나아가겠습니다. 나의 가는 길 주님 인도하시네. 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네. 주 나의 인도자 항상 함께 하시네. 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네. 나의 가는 길 주님 인도하시네. 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네. 주 나의 인도자 항상 함께 하시네. 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네. 광야에 길을 만드시고 날 인도해. 사막에 가 만드신 것 보라. 하늘과 땅 면에도 주의 말씀 영원히 내 삶 속에 새 일을 행하리. 나의 가는 길 주님 인도하시네. 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네. 주 나의 인도자 항상 함께 하시네. 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네. 환난 가난과 고난 수고로움 속에도 성도는 그 믿음을 지켰네. 주를 섬기는 일에 자신을 다 드리며 진리의 말씀과 성령으로 그 길을 걸었네. 그리스도 안에서 새롭게 하시고 그리스도로 인하여 자유케 되었네. 우리는 무명하나 유명한 자요. 죽음의 위기 속에도 참 생명 가졌고 근심하나 기뻐하며 가난하나 다른 이를 부욕해 하는 자로다. 환난 가난과 고난 수고로움 속에도 성도는 그 믿음을 지켰네. 주를 섬기는 일에 자신을 다 드리며 진리의 말씀과
성령으로 그 길을 걸었네. 그리스도 안에서 새롭게 하시고 그리스도로 인하여 자유케 되었네. 우리는 무명하나 유명한 자요, 죽음의 위기 속에도 참 생명 가졌고 근심 하나 기뻐하며 가난하나 다른 이를 부욕해 하는 자로다. 우리는 무명하나 무명하나 유명한 자요, 죽음의 위기 속에도 참 생명 가졌고 근심 하나 기뻐하며 가난하나 다른 이를 모든 것 가진 자로다. 마지막 고백합니다. 우리는 무명하나 유명한 자요, 죽음의 위기 속에도 참 생명 가졌고 근심 하나 기뻐하며 가난하나 다른 이를 부욕해 하는 자로다. 마지막 고백합니다. 우리는 무명하나 유명한 자요, 죽음의 위기 속에도 참 생명 가졌고 근심 하나 기뻐하며 가난하나 다른 이를 모든 것 가진 자로다. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu untuk selamanya. Kami bersyukur atas kasih dan kebaikan yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa bernafas dan diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Di hari ini kami datang dan membawa semua pergumulan dan doa-doa kami kepadamu, karena kami tahu dan percaya bahwa Bapa pasti mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan, berkatilah Gereja Dongan, Gereja Misionaris Dongin, Blue Ocean, dan Gereja Korea Bali, agar selalu setia melaksanakan pekerjaan misi melalui Vision Center untuk memberkati seluruh saudara kami sehingga janji keselamatan dapat terjadi. Bapa yang Maha Baik, berkatilah pendeta senior Gereja Korea Bali, Bapak Pendeta Yu Ho Jong bersama keluarga dengan kesehatan dan kekuatan dalam pelayanannya. Kami juga mohon berkatilah Bapak, Ibu Majelis, dan Jemaat Gereja Korea Bali bersama keluarga dengan kesehatan dalam segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Berkati juga Ganadara Preschool, semoga melalui sekolah ini kami dapat menjamahi banyak hati lagi, melayani dengan mengajarkan kasih seperti yang Tuhan mau. Kami berdoa ke depannya, Yayasan Bina Ilmu dapat menjadi wadah pendidikan bagi masyarakat dan juga mereka dapat mengenal kasih Kristus. Berkatilah Kristen Group dan Hansado Community dengan kesehatan dalam segala pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan bersama keluarga mereka masing-masing. Agar semua kegiatan yang diprogramkan tahun ini dapat juga berjalan dengan baik dan lancar, terutama acara Kick-Off Festival yang akan dilaksanakan pada awal bulan Juli 2022. Tuhan Yesus Kristus, penguasa atas hidup kami berdoa dan menitipkan seluruh proses penyembuhan dari member, keluarga, dan jemaat kami, baik yang ada di Bali maupun di luar Bali. Sebab Engkau yang penuh kuasa atas langit dan bumi, dengan penuh kasih, dan bahwa Engkau pula yang memberi janji keabadian, kedamaian, dan kesejahteraan di dalam hati kami untuk selama-lamanya. Kami yakin lewat tangan-Mu, segala sakit penyakit akan terpatahkan dan tubuh mereka dapat dipulihkan seperti sedia kala tanpa kekurangan sesuatu apapun.
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggal kami sedikit pun. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan pokok doa kami hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 오늘 우리에게 Haleluya. 주시는 하나님의 말씀은 디모데후서 1장 1절부터 3절까지 말씀입니다. 하나님의 말씀을 경청하시겠습니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도된 바울은 사랑하는 아들 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 긍휼과 평강이 내게 있을지어다. 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상적부터 섬겨오는 하나님께 감사하고 아멘. 사도 바울은 이 하나님의 뜻으로 말미암아 예수님을 믿었고 생명을 얻게 되었고 사도가 되었습니다. 1절 말씀 보시면 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도된 바울은, 사도 바울처럼 하나님의 뜻에 따라 우리는 예수님을 믿게 되었고 생명을 얻게 되었으며 교회를 섬기는 직분자 그리고 성도가 되었습니다. 이를 1절에서 말씀하시는 겁니다. 하나님의 뜻으로 말미암아. 그러니까 하나님의 뜻이기 때문에 우리는 성도가 되었고 또 하나님을 온전히 따르는 사람이 되었고 생명을 얻는 그리고 교회를 섬기는 자가 되었다. 이 사도 바울의 고백이 바로 우리의 믿음의 고백인 것입니다. 이 모든 것이 다 하나님의 뜻입니다. 따라서 우리는 하나님의 뜻을 믿음의 눈으로 해석하고 바라보며 살아가야 합니다. 하나님의 뜻이 어디에 있는지 하나님의 뜻에 따라 우리는 살아가야 하는 것입니다. 지금 나에게 말씀하시는 하나님의 뜻이 무엇인지, 지금 우리 가정에게 말씀하시는 하나님의 뜻이 무엇인지, 우리 교회에 말씀하시는 하나님의 뜻이 무엇인지 살피며 우리는 인생을 살아가야 하는 것입니다. 사도 바울은 그래서 2절에서 사랑하는 디모데에게 편지하노니 이렇게 말씀하신 후에 목회와 신앙을 가르치셨습니다. 근데 저는 가르치는 건 저도 할 수 있다 생각합니다. 가르치는 건 할 수 있는데 2절에서 얘기하는 사랑하는 디모데에게 말하면서 성심을 다해서 가르치는 것, 진짜 못할 것 같다. 이런 묵상이 되어졌습니다. 왜냐하면 사랑하는 이라고 했으니 이미 사랑하고 있는 것입니다. 사랑하면서 가르친다. 디모데가 가르침을 받고 배신할 수도 있는 것입니다. 그래서 가르침에 내가 이렇게 가르쳤는데 후회할 수도 있는 것입니다. 또 디모데가 가르침을 다 받고 이 뒤통수를 칠 수도 있는 것입니다. 그런데도 끝까지 사랑하면서 가르친다라는 것. 사도 바울은 이 사람에 대해서 배신하든 안 하든 아무런 상관없이 끝까지 가르치고 돕고 섬기겠다 이 고백을 하고 있는 것입니다. 예수님 역시 제자들에게 배신당했어도 후회함이 없으셨습니다. 그런데 사도 바울 또한 예수님처럼 이런 가르침, 끝까지 사랑하며 행하는 이 가르침, 이게 어떻게 가능했을까? 어떻게 가능했을까? 저는 묵상 가운데 질문을 해보게 됩니다. 그 이유가, 이렇게 가르칠 수 있었던 그 이유가 3절에 기록되어져 있음을 저는 보게 됩니다. 3절에 보니까 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상적부터 섬겨오는 하나님께 감사하고. 여기에 답이 있습니다. 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여. 그러니까 사도 바울은 디모데를 위해서 기도를 했습니다. 위해서 기도하는 것입니다. 내 제자를 위해서 기도하는 것, 우리 교우들을 위해서 기도하는 것. 이 기도함이 있었기 때문에 사도 바울은 디모데를 사랑하는 나의 아들 디모데야 이렇게 부를 수가 있었던 것입니다. 기도하면 영적으로 서로 연결되는 것입니다. 기도하면 그 사람에 대한 미움보다는 긍휼함이 생기고 그 사람에 대한 분노보다는 자비가 생기는 것입니다. 그래서 사도 바울은 사랑하는 디모데에게라는 호칭을 사용할 수 있었던 것입니다. 기도하면 되는 것입니다. 따라서 우리에게 적용할 부분은 우리도 전도 대상자를, 우리 교우들을, 또 내 자녀들을, 또 미운 사람,
위해서 끊임없이 기도하시기를 원합니다. 그렇게 할 때 그들을 향한 실망이 아니라 그들을 향한 온전한 긍휼과 자비, 사랑이 생길 것입니다. 그 사람이 나에게 어떻게 해주기를 바래서 잘해주는 게 아니라 아무런 보상도 없이, 아무런 받는 거 없이 끊임없이 잘해줄 수 있는 그 비결은 기도밖에 없는 것입니다. 저축목이라는 진리가 있습니다. 누가복음 6장 말씀에 있는 예수님의 말씀인데, 나를 저주하는 자를 위해서 축복해주고 나를 모욕하는 자를 위해서 기도해주라는 이 저축목이라는 진리가 있는 것입니다. 이것을 예수님은 행하셨고 사도 바울이 행했기 때문에 사람에 대한 긍휼하심, 자비하심을 끝까지 펼칠 수가 있었던 것입니다. 미운 사람 있습니까? 그 사람에 대한 질투하는 사람이 있습니까? 그 사람을 위해서 기도해 주시기를 원합니다. 그래서 기도하고 또 기도할 때 그 사람에 대한 상처가 사라질 것이고, 그 사람에 대한 미움과 분노보다는 그럴 수 있지, 긍휼하심, 그리고 자비, 그 사람을 용납하고 포용하는 것, 그럴 수 있다라고 여기는 그 마음이 우리 안에 생기게 될 줄 믿습니다. 어느 목사님께서 성도님들을 향한 긍휼의 눈물이 말라버리면 기도를 더 해야 한다고 말씀하신 적이 있었습니다. 성도들의 그 잘못, 이거 해야 되는데 못하는 거, 저거 못하는 거, 못하는 것만 계속 바라보게 되고, 그런 것들이 기도가 없어서 그랬다라고 이 목사님이 고백하셨던 것입니다. 이를 우리에게 적용한다면, 배우자를 보면서 화만 난다면 배우자를 위해서 더 기도해야 될 하나님의 사인인 것입니다. 내 자녀를 보면서 계속 화만 난다면 자녀를 위해서 기도해야 되는 하나님의 사인인 것입니다. 직장, 동료, 그리고 상사를 보면서 화만 난다면 그들을 위해서 더 기도하셔야 된다는 하나님의 사인인 것입니다. 그래서 이 사람 때문에 화만 나고, 이 사람 때문에 실망만 크고, 이 사람 때문에 상처만 더 깊어진다라면 그 사람을 위해서 기도해야 될 하나님의 메시지다 생각하시고 늘 기도로 나아가시기를 원합니다. 3절에서 고백하시는 것입니다. 내가 밤낮 기도했다. 너를 생각한다. 사도 바울의 이 간절한 노력과 하나님을 향한 그 기도가 있었기 때문에 사도 바울은 사랑하는 아들 디모데에게라는 이 메시지를 전할 수가 있었던 것입니다. 우리도 늘 기도할 때 하나님은 그들을 향한 긍휼을 주실 것이고 진심으로 다른 사람을 사랑할 수 있는 마음을 우리에게 주실 것입니다. 어느 심리학자에 따르면 감정도 에너지라고 합니다. 우리가 어떤 사람을 사랑하고 포용하고 용납하고 용서하려면 이 감정의 에너지가 있어야 가능하다는 것입니다. 에너지가 마른 상태에서는 어떠한 용서도 어떠한 포용도 용납도 나올 수 없는 것입니다. 긍휼과 자비가 나올 수 없는 것입니다. 오직 분노의 마음, 메말랐을 때 나오는 그 분노의 마음만 생기는 것입니다. 전기를 발생시키는 에너지가 있어야 전기가 발생합니다. 식사를 해야 우리는 활동 에너지를 얻습니다. 이처럼 감정 에너지, 누군가를 사랑할 수 있는 이 감정 에너지는 하나님이 우리에게 공급해 주셔야 우리는 이 감정 에너지가 발생하는 것입니다. 하나님이 주시는 평안함, 그 은혜, 말할 수 없는 그 기쁨, 감사함, 구원의 그 은혜, 그 감격, 이것이 우리 안에 있을 때 우리는 다른 사람을 사랑할 수 있고 용납할 수 있고 질투심을 우리가 사라지게 할 수 있고 기쁨으로 하나님의 일을 감당하면서 다른 사람을 용서할 수 있게 되는 것입니다. 저는 이렇게 발리라는 이 해외에 있으면서 느끼는 것이 이 감정 에너지가 하나님으로부터 늘 공급받아야겠다, 이런 생각을 간절히 갖습니다. 이 감정 에너지가 사람으로부터 오는 것도 분명히 있지만 궁극적으로 우리에게 에너지를 주시는 하나님으로부터 오는 이 감정 에너지를 공급받지 않으면 결코 이 해외 선교지에서 사역을 할 수 없음을 저는 많이 느끼고 뼈저리게 느꼈던 때가 또 있었습니다. 그래서 하나님으로부터 오는 그 이 감정 에너지, 하나님이 나를 사랑하신다라는 것, 하나님은 나를 언제나 용서하신다라는 것, 사람은 나를 버려도 하나님은 나를 결코 버리지 않으신다라는 것, 사람은 나를 사랑하지 않을 때 있어도 하나님은 영원히 끝까지 나를 버리지 않으시고 나를 사랑하신다라는 것,
이 감정 에너지가 이러한 진리 안에 바로 설 때 우리는 발생한다는 것을 꼭 기억하시기를 원합니다. 이러한 감정 에너지가 우리 안에 생길 때 우리는 사도 바울처럼 미워하는 타인을 위해 기도할 수 있게 될 것이고, 그렇게 기도할 때 용서할 수 있는 놀라운 이 감정 에너지가 우리 안에 계속 생기고 끊임없이 기도할 수 있는 우리가 되게 될 줄 믿습니다. 늘 타인을 위해서, 가족을 위해서 기도하심으로 감정 에너지를 하나님으로부터 충만하게 받으셔서 모든 이들을 섬기고 용납하고 포용하는 우리 모든 성도님들 다 되시기를 간절히 축원합니다. 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지, 사도 바울이 디모데를 향해서 사랑하는 디모데에게 라는 이 호칭을 했듯이 우리도 타인을 향해, 전도 대상자를 향해, 우리 가족을 향해, 내가 양육하는 제자들을 향해 사랑하는 이라는 이 사랑의 고백을 할 수 있는 믿음이 우리 안에 있기를 원합니다. 이 영적 에너지가 기도할 때 발생함을 믿고 늘 우리 주변 이웃을 위해, 타인을 위해 계속해서 기도하며 나아갈 때 타인을 향한 온전한 사랑 실천과 그들을 향한 용납과 포용과 또 사랑 행함, 긍휼함과 자비를 갖는 우리가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 그래서 이렇게 영적 에너지를 얻고 사랑을 실천할 때 우리를 통해서 한 영혼 살아나는 역사가 생기고, 그래서 하나님께 늘 칭찬 얻는 우리 모두 되도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 이제 우리가 세 가지 기도 제목으로 계속해서 기도하면서 나아가겠습니다.
이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감화감동 교통케 하심이 오직 하나님 앞에서 내 이웃을 위해서 가족과 자녀와 또 내가 미워하는 그 사람, 그 대상을 향해서 늘 기도하며 그를 위해서 축복해주고 기도하는 가운데 하나님으로부터 받는 영적 에너지 안에서 그들을 사랑하고 용납하고 포용하고 이해하고 그들을 향해서 긍휼을 베풀고 자비를 베풀기로 다짐하는 우리 모든 발리안릭 교회 성도님들과 함께 예배드리는 모든 성도님들 가운데 또 아픔 가운데 있는 우리 환우들 가운데 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.